안녕하세요. 오늘은 2026년 1월 24일 토요일 갈라디아서 2장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 갈라디아서 2장 할례자의 사도와 이방인의 사도 14년 후에 내가 바나바와 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라갔나니 계시를 따라 올라가 내가 이방 가운데서 전파하는 복음을 그들에게 제시하되 유력한 자들에게 사사로이 한 것은 내가 다름질하는 것이나 다름질한 것이 헛되지 않게 하려 함이라. 그러나 나와 함께 있는 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라. 그들이 가만히 들어온 것은 그리스도 예수 안에서 우리가 가진 자유를 엿보고 우리를 종으로 삼고자 함이로되 그들에게 우리가 한시도 복종하지 아니하였으니 이는 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하려 함이라. 유력하다는 이들 중에 본래 어떤 이들이든지 내게 상관이 없으며 하나님은 사람을 외모로 취하지 아니하시나니 저 유력한 이들은 내게 의무를 더하여 준 것이 없고 도리어 그들은 내가 무할례자에게 복음 전함을 맡은 것이 베드로가 할례자에게 맡음과 같은 것을 보았고 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으신 이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인의 사도로 삼으셨느니라. 또 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 내게 주신 은혜를 알므로 나와 바나바에게 친교의 악수를 하였으니 우리는 이방인에게로 그들은 할례자에게로 가게 하려 함이라. 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라. 게바가 안디옥에 이르렀을 때에 책망받을 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망하였노라. 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 게바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매 남은 유대인들도 그와 같이 외식하므로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 게바에게 이르되 네가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라. 우리는 본래 유대인이요 이방 죄인이 아니로되 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다 함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다 함을 얻을 육체가 없느니라. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 아멘. 이어서 영어 성경입니다. Galatians chapter 2 Paul accepted by the apostles. 14 years later, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also. I went in response to a revelation and set before them the gospel that I preach among the Gentiles. But I did this privately to those who seemed to be leaders, for fear that I was running or had run my race in vain.
Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek. This matter arose because some false brothers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus, and to make us slaves. We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might remain with you. As for those who seemed to be important, whatever they were makes no difference to me. God does not judge by external appearance. Those men added nothing to my message. On the contrary, they saw that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the Gentiles, just as Peter had been to the Jews. For God, who was at work in the ministry of Peter as an apostle to the Jews, was also at work in my ministry as an apostle to the Gentiles. James, Peter, and John, those reputed to be pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me. They agreed that we should go to the Gentiles, and they to the Jews. All they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I was eager to do. When Peter came to Antioch, I opposed him to his face, because he was clearly in the wrong. Before a certain man came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles, because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by their hypocrisy even Barnabas was led astray. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Peter in front of them all, "You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? We who are Jews by birth and not Gentile sinners know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by observing the law, because by observing the law no one will be justified. If, while we seek to be justified in Christ, it becomes evident that we ourselves are sinners, does that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, I prove that I am a lawbreaker. For through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. カラテア人への手紙第2章。それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。
私は啓示によって登ったのです。そして私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように、異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしました。しかし私と一緒にいたテトスでさえ、ギリシア人であったのに、割礼を強いられませんでした。忍び込んだ偽兄弟たちがいたのに、強いられるということはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとして、キリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのです。私たちはひとときも彼らに情報したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでした。そして主だった人たちからは、彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えはしませんでした。それどころか、ペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからでした。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けている人々のところに行くためでした。ただ私たちが貧しい人たちのことを心に留めるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきました。ところが、ケファがアンティオキアに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると、割礼派の人々を恐れて、異邦人から身を引き、離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に、本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファにこう言いました。あなた自身、ユダヤ人でありながら、ユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか？私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、
キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められるようとすることで、私たち自身も罪人であることになるのなら、キリストは罪に仕えるものなのですか？決してそんなことはありません。もし自分が打ち壊したものを再び建てるなら、私は自分が違反者であると証明することになるのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます. 아멘. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘의 본문에서 사도 바울은 이방인들도 유대인들처럼 할례를 받아야 된다라고 가르치는 거짓 사도들의 이야기와 또 우리가 믿음으로 의롭게 되는 것에 대해서 다시 한번 강조하고 있습니다. 네, 거짓 사도들의 이야기를 할 때 우리가 그들에게 복종하지 아니한 것은 너희에게 항상 복음의 진리가 있게 하려 함이다 라고 5절에서 말하고 있는데요. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 복음의 진리입니다. 네, 한자 그대로를 써서 복음의 진리를 일본어로는 후쿠인노 신리, 후쿠인노 신리라고 말합니다. 네, 언제나 우리가 믿고 있는 예수 그리스도, 이 복음의 진리를 주변의 많은 사람들에게 전하시는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 그리고 지금 세계 곳곳에 고통받는 자들이 있음을 보게 됩니다. 함께 세계의 모든 사람들에게도 이 복음의 진리가 전해질 수 있도록, 하나님을 믿을 수 있도록 함께 기도하며 나아가면 좋겠습니다. 네, 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 따뜻하게 보내시고 평안한 주말로 보내시길 바랍니다. 감사합니다.